नमस्कार बंधुगण, आशा करुछि आपण माने समस्ते भलरे। सांग माने आपण माने जदि मो सहित कथा हेबाकु चाहुचंती तेबे वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। एही वीडियो रे मो नंबर देइछि। बंधुगण, एही घटनाटी को आमर जने सब्सक्राइबर भाई पठाइछंती। चालंतु आजिर घटना को आरंभ करिबा। मो मामी बहुत सुंदरी एवं नवजुवती थिले। से घरे एकुटिया रहुथिले एवं मोते निज पाखकु डाकी नेउथिले एवं निजर एकुटियापण दूर करुथिले। मु मध्य खुशी होई मामींक पाखकु चली जाउथिली एवं तांक सह किछि हसीन मुहूर्त बिताउथिली। दिने मामी मोते निज घरकु डाकिले। मु मध्य खुशी होई मामींक घरकु चली गली। मु जेमिति ही मामींक घरे पहुंचिली तो मामी वाशरूमरु गाधोई बाहरकु आसुथिले। जेमिति ही मु मामींकु देखिली तो मोर होश ही उड़ीगला। मामी मोते निजर सेइटा देखाई। मो मामी बहुत अधिक सुंदरी थिले। से लागु ही नथिले कि सेई जणे विवाहित स्त्री। सेही समयरे मु मो मामुंक घरे रहिबाकु आसिथिली कारण मम्मी पापा दुहे देश बाहरकु जाउथिले। पूर्वरु जेबे सानमामु पापांकु शुभेच्छा जणाइबाकु आसिथिले तेबे से पापांकु जिबा समयरे कहिथिले कि समीरकु आम घरे छाड़ी देई जाआंतु। पापा तांकु बहुत मना कले कि एबे समीर बड़ होइगलाणी एवं निजर जत्न नेई पारिबो, किंतु से मानिले नाही। से पापांकु राजी कराई देले एवं मोर इच्छा पूरण होइगला। मो पाखरे पुरुणा घरर चाबी थिला जहा खाली पड़िथिला, जहाकु मु निज मकान पाई भरपूर व्यवहार करुथिली। मामी मोनिकांक विवाह मो मामुंक सह 10 वर्ष पूर्वे होइथिला। मु सेही समयरे 10 वर्षर थिली। मात्र सेही समयरे मामींकु देखि मते बहुत भल लागुथिला, कारण से केवल सुंदरी नथिले बरं धीर स्वर एवं भरपूर शरीरर मालिकाणी थिले। मामू एवं मामींक जोड़ी मिसाल बोली बुझा जाउथिला, किंतु एबे पर्यंत से दुहे संतान ठारू दूररे थिले। से दुहे निजर भाग्य भाबी सब्र धैर्य करुथिले। मामी एवं मामूंक मध्यरे बहुत अधिक भल पाइबा थिला एवं मोर अनुमान थिला कि मामू तांक सह अनेक राति बिताइथिबे। विवाह परे मामींक शरीर बहुत कस आकर्षणीय होई जाइथिला। सुंदर तो से पूर्वरु थिले, किंतु एबे शरीरर प्रत्येक अंश निज आड़कु झुकुथिबा भली अनुभव हेउथिला। सेही समयरे जेबे मामी घर सफा करुथिले एवं मु टीवी देखुथिली, सेतेबेले मामी मोते पचारिले, समीर पुओ आजी कॉलेज जीबुनी कि? तो मु मने मने मामी पुओ डाकिबाकु खराप मानी कहिली, नाही मामी, सेमिस्टर शेष होइगलाणी ना, सेथिपई 1.5 मासर छुट्टी अछि। मामी मुंड हलाइले एवं नेंकरी टेबुल उपरे कपड़ा मारिबाकु लागिले। मात्र मामींकर सेसबु देखि बुझी पारु नथिली कि कोण करिबी एवं कोण करिबिनी। मोते मामींक घरकु आसिबार 2 दिन बीती जाइथिला। रातिरे खाइबा टेबुल रे मामू मामींकु कहिले कि तांकु 20 दिन पई लाहोर जिबाकु अछि। जदि तांकु अधिक दिन पई बाहरकु जिबाकु थांता तो से मामींकु मध्य सांगरे नेई जाइथान्ते। मात्र एही थर मु मामींक घरे थिली तो से एकुटिया जिबा ही उचित मने कले। मु मामींक रूटीन एवं तांकर अभ्यासकु भल भाबरे अनुध्यान करिथिली। मु देखिली कि से चा बहुत व्यवहार करंती एवं से चा रे क्षीर बहुत पकांती। आउ मोते डबा क्षीर पीबार अभ्यास थिला। परदिन आमे सांगमाने परस्पर मिसी जणे अन्य जनक सह मजाक करुथिलु एवं मु जहा किछि बाजे कथा बकवास करुथिली ताहा बहुत खराब थिला। मोर कथा सुनी मामी बहुत आश्चर्य होइगले। तापरे से मोते डाकी निजर उपस्थिति अनुभव कराइबाकु चेष्टा कले। म्यूजिक जोगु मोते किछि सुना जाउ नथिला। मोर खराब कथा से बहुत समय धरी सुनुथिले एवं तापरे उठिकरी निज रूमकु चाली गले। संध्यारे मु सांगमानंक सह बाहरकु जिबाकु लागिली तो मामींकु कहिबा पई तांक रूम आडकु गली। मो मनरे सेतेबेले किछि खास नथिला। फेरी आसी मु बेड उपरे सोई पड़िली। अल्प समय परे मु कहिली, मोते चा पीबाकु अछि मामी। मामी हसिकरी कहिले, काहेकि नुहे मो पुओ, बस 2 मिनिट रे फ्रेश होई आसुछि, तापरे बनाई देउछि। से उठी बाथरूम आडकु चाली गले। मु गैलेरी रे आसी बसिली एवं सामनारे लॉन एवं फुलगुड़ीकु देखिबाकु लागिली। गोटिए फुल मोते पसंद आसीगला। मु ताकु पाखकु जाई देखिली एवं ताकु तोली नेली। मामी मोते डाकुथिले, मु जवाब देली मु बाहरे अछि। तो सेई हातरे ट्रे धरी बाहरकु आसिले जेउथिरे 2टी कप चा थिला। से गोटिए कप मोते धराइले एवं अन्यटी निजे उठाई टेबुल उपरे रखिदेले। मु सेही फूल जहा हातरे थिला मामींको आडकु बढ़ाई देली। से हसिकरी फूल मो हातरु नेई गले एवं कहिले, धन्यवाद मो पुओ, मोर सबु आशा उपरे पानी पड़ीगला। मु मामींको आडकु देखिली एवं कहिली, मामी आपण बोर हुअंती नाही सारा दिन घरे रही रही? मु तो बोर होई गलाणी, आमे केउठी बाहरकु बुलिबाकु जिबा। मामी कहिले, नाही समीर, मु तो मामूंक सह सबु जागाकु जाए, किंतु मु तांको बिना कुआडे जाए नाही। मु चुप होई चा पीबाकु लागिली। राति खाइबा परे मु गोटिए मुभी लगाइली एवं बसी देखिबाकु लागिली। मामी मध्य मो पाखकु आसी बसी गले एवं मुभी देखिले।
ମାମି ଯେବେ ଦେଖିଲେ କି ଏଇଟା ସେହି ବାଜେ କଥା ହେଉଛି ଯାହା ମୁଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ସମୟରେ କରୁଥିଲି, ତ ସେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ସବୁ ଗାଳି ଏବଂ ବାଜେ କଥା ତୁ ଏଇଠୁ ଶିଖିଛୁ। ସେ କହିଲେ, ପୁଅ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଖରାପ କଥା, ତୁ ବହୁତ ଖରାପ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଲାଜରେ ମୋର ଝାଳ ବାହାରିଗଲା। ମାମି ପୁଣି କହିଲେ କି, ମୁଁ ତ ପାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି କି ସେତ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, ତୁ ହାତରୁ ବାହାରି ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ନଜର ଉଠାଇ ଦେଖିଲି ଏବଂ ମାମିଙ୍କୁ କହିଲି, ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ମାମି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ସବୁ ପିଲା ଏହିଭଳି ମୁଭି ଦେଖନ୍ତି। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ଏହିଭଳି କଥା ପାଟିରୁ ବାହାରିଯାଏ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ମାମି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଡର୍ନି, ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବିନି। ମୋତେ ଜଣାଅଛି କି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏହିଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କୌଣସି ମୁଭି ଲଗା। ଏଇଟା କ'ଣ ଲଗାଇଛୁ? ତେବେ ଯାଇ ମୋ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ଆସିଲା ଏବଂ ମୁଁ ମାମିଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି ମାମି ମୁଁ କେଉଁ ମୁଭି ଲଗାଇବି? ସେ କହିଲେ କି କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମୁଭି ଲଗା। ମୁଁ କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମୁଭି ଲଗାଇଦେଲି। ମାମି ମୁଭି ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଚୋରାରେ ମାମିଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି। ମାମି ନିଜର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଉଠାଇ ଅନ୍ୟ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ସୋଫାରେ ଆଉଜି ଆରାମରେ ବସିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଉଠାଇ ଅନ୍ୟ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ରଖିଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମାମି ମୋର ଏହି ହରକତକୁ ନୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସାମାନ୍ୟ ହସ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାମିଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟ କୋଣରେ ବସିଥିଲି। ତାପରେ ମାମି ହସିକରି ନିଜର ପୋଜିସନ୍ ଠିକ୍ କଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଆଉ ଠିକ୍ ହୋଇ ବସିବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବିଲି। ମାମି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସମୀର, ତୁ ମୋର ନକଲ କରୁଛୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲି ତ ସେ ଟିକେ ରାଗିକି କହିଲେ, ତୁ ମୋତେ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ହସିକରି କହିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ କହିଲେ, କାହିଁକି? ମୁଁ ତୁରନ୍ତ କହିଲି, କେତେ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ନା କାହାର ଗାଳି ଖାଇଛି ନା କାହା ଜୋତାରେ। ଉପରୁ ଆପଣ ବହୁତ ବୋର୍ ଅଟନ୍ତି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତାର ରେଖା ଆସିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ସମୀର, କ'ଣ ମୁଁ ସତରେ ବୋର୍? ତ ମୁଁ କହିଲି, ଜଣା ନାହିଁ, ଏକୁଟିଆ ରହି ମୋର କ'ଣ ହେବ? ମାମି ହସିକରି କହିଲେ, ତୋତେ ମାଡ଼ ଖାଇବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ଦେଉଛି। ସେ ମୋତେ ଜଣେ ନିଷ୍ପାପ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କଥା ମୋ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଥିଲା। ତାୟଦ ଏହିଭଳି ଅଦରକାରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ ମାମି ମୋର ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇଗଲେ। ଯେବେ ରାତି 10ଟାରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ମାମୁଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ସେ ଉଠି ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ମୁଭି ଦେଖିଲି ଏବଂ ଟିଭି ବନ୍ଦ କଲି ଆଉ ନିଜ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେତିକିବେଳେ ମୋତେ ମାମିଙ୍କ ରୁମରୁ ମାମିଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା, ୟାର, ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି ତୁମକୁ। ଜଣାନାହିଁ କେମିତି କଟିବ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ। ଜଣାନାହିଁ ଅନ୍ୟପଟୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା, ମାତ୍ର ଯେଉଁ କଥା ମାମି କହିଲେ ତାହା ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ସରପ୍ରାଇଜଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ସକାଳେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଲି ଏବଂ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ କିଚେନ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲି। କିଚେନ୍ରେ କେହି ନଥିଲେ। ମୁଁ ମାମିଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ତ କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ମାମି ଶୋଇଥିଲେ। ମୁଁ କିଚେନ୍କୁ ଯାଇ ନିଜ ପାଇଁ ଚା ବନାଇଲି ଏବଂ କିଛି ସ୍ଲାଇସ୍ ଗରମ କରି ଟେବୁଲରେ ବସି ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଖାଉଥିଲି, ସେତିକିବେଳେ ମାମିଙ୍କ ରୁମ୍ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ମୋତେ ଦେଖି ଟିକେ ଲାଜେଇ ଯାଇ କହିଲେ, ରାତିରେ ନିଦ ଆସିଲାନି, ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଶୋଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିପାରିଲିନି। ମୁଁ ହସିକରି କହିଲି, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ କରିବାର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜଳଖିଆ ମୁଁ ବନାଇଦେବି। ସେ କହିଲେ, ତୁ ଆଉ ଜଳଖିଆ? ୱାହ, କ'ଣ କଥା? ମୁଁ କହିଲି, ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଳଖିଆ ବନାଇଦେଉଛି, ତାପରେ କଥା ହେବା। ମାମି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ ଏବଂ ହସିକରି ପୁଣି ନିଜ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତ ମୁଁ କହିଲି, ମାମି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳଖିଆରେ କ'ଣ ପସନ୍ଦ? ମାମି କହିଲେ, ତୁ ଯାହା ବି ବନାଇବୁ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଖାଇବି। ମୁଁ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ କହିଲି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ବୁଲି କିଚେନ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲି। ଜଳଖିଆ ବନାଇ କିଚେନ୍କୁ ଆସିଲି ଏବଂ ମାମିଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ମାମି ହଲ୍କୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଚୌକିରେ ବସିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ମାମି, ଆପଣଙ୍କ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଲି। ମାମି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ହସୁଥିଲେ। ମାମି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇଲେ ଏବଂ ମୋ ବାଳକୁ ଖରାପ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ମାମିଙ୍କ ହାତ ଧରିନେଲି ଯାହା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଏବଂ କହିଲି, ମାମି, ଆପଣ ମୋ ବାଳର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଖରାପ କରିଦେଲେ। ମାମି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୋ ଗାଲରେ ଗୋଟିଏ ହାଲୁକା ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, କିଛି ଖରାପ ହୋଇନି, ଆରାମରେ ବସ୍ ଏବଂ ଜଳଖିଆ ଖା। ମାମି ଜଳଖିଆ ଖାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି, ସମୀର, ତୋତେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ପକ୍କା ବନ୍ଧୁତା କରିବା। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଏମିତି ହସିଛି ଏବଂ ଏତେ ଭଲ ଜଳଖିଆ ଖାଇଛି। ମୁଁ ମୁହଁ ବଙ୍କାଇ କହିଲି, ତ କ'ଣ ହେଲା ମାମି, କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ? ମାମି ମୋ ଗାଲରେ ଚିମୁଟି ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ ତୁ କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚାବାଲା, ଆଜି ପକ୍କାବାଲା ବନ୍ଧୁତା କରିବା। ମୁଁ ନିଜ ଗାଲକୁ ଆଉସି କହିଲି, ୟାର, ଆପଣ ଆଣ୍ଟିମାନଙ୍କର ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, ଗାଲକୁ ନାଲି କରିଦିଅନ୍ତି। ମାମି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ହାତକୁ ମୋ କାନ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇଲେ ତ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମାମି ହସି ହସି ମୋ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ରହ, ତୋତେ ମାଡ଼େ ଦେଉଛି।
ମୁଁ ଅଟକିଗଲି ଏବଂ ନିଜ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ରଖି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚୌକିରେ ବସିଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଏବଂ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା? ମାମି ହଠାତ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମୋର 2 କାନରେ ଚିମୁଟି ଦେଲେ ଓ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ କାନ୍ଦିବା ଭଳି ମୁହଁ କରି କହିଲି, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ତ କୌଣସି ଭଲ ପାଇବାର ଆଶା ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ବହୁତ ବେମୁରତ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଅଟନ୍ତି। ମାମି ହସିକରି ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଚିମୁଟି ଥିଲେ ସେଠି ଆଉସି ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ସରି ୟାର। ମାମି ମୋଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆସୁଛି, ତାପରେ ମାର୍କେଟରୁ ସେହି ସାମାନ ଆଣିବାର ଅଛି, ତାହା ନେଇ ଆସିବା। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିନିଏ, ସାୟଦ କୌଣସି ଝିଅ ମୋ ଜାଲରେ ଫସିଯିବ ଏବଂ ମୋର ମଧ୍ୟ ମଜା ହୋଇଯିବ। ମାମି ହସିକରି ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ା ମୋ ପିଠିରେ ମାରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସମୀର ଟିକେ ତ ଲାଜ କର। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲି, କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ? ମାମି କହିଲେ, ନିଜର ଏହି ତୋଫାନି ହରକତ ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି, ୟାର ଜୀବନରେ ଟିକେ ମଜା ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ନଚେତ ସାରା ଜୀବନ ଆପଣ ମୋତେ କୌଣସି କାମରେ ଛାଡ଼ିବେନି। ମାମିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ ମୋ କଥା ବୁଝାପଡ଼ିଲାନି, ମାତ୍ର ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାପଡ଼ିଲା ତ ସେ ନିଜ ପାଦରୁ ଚପଲ କାଢ଼ିଲେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଟିକେ ତ ଲାଜ କର ସମୀର। ମୁଁ ହସି ନିଜ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ଏବଂ ସୋଫାରେ ବସି ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାମି ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଯେବେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ତ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକିଗଲା। ଧଳା ରଙ୍ଗର କମିଜ ଏବଂ ଜିନ୍ସରେ ମାମିଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲି, ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ମାମି ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ମୋତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ କହିଲେ, କାହିଁକି କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ହୃଦୟରେ ହାତ ରଖି କହିଲି, ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ଦିୱାନା ସହରରେ ହଜାର ହଜାର ଥିବେ, ମାତ୍ର ଏତେ ସକାଳୁ ଦୋକାନ କିଏ ଖୋଲିବ? ମାମିଙ୍କୁ ନିଜର ଭୁଲ ଅନୁଭବ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କହିଲେ, ଠିକ୍ କହୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି, ମ୍ୟାଡାମ ଯେବେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିବେ ତ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିବେ। ମାମି ହସିକରି କହିଲେ, ସମୀର ଟିକେ ଲାଜ କର। ମୁଁ ତ ମାମି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ମାମି। ତ ସେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ବସି କହିଲେ, ମାନିବୁନି ଫ୍ଲର୍ଟ କରିବାରୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲି, କେଉଁ ଅଭାଗା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଫ୍ଲର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ? ମାମି ହସିକରି କହିଲେ, କ୍ଷମା କର ୟାର। କିଛି ସମୟ ନୀରବତା ପରେ ମାମି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସତରେ ତୋର କୌଣସି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲି ଏବଂ କହିଲି, କେହି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମିଳିଲେନି, ନଚେତ୍ ତାକୁ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କ'ଣ ନିଜର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ବନାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଚାହେଁ ପାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ମାମି ହସିକରି କହିଲେ, ମୁଁ ଭଲ ଲାଗେ ତୋତେ? ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ଭଳି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ହାଲୁକା ସ୍ୱରେ କହିଲି, ବହୁତ ଅଧିକ ମାମି। ମାମି କହିଲେ, ତୁ ସୁଧୁରିବୁନି। ମାମି କହିଲେ, ସମୀର କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସ, ସରିଗଲାଣି। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲି ଏବଂ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲି। ଫେରିଆସି କ୍ଷୀର ପାତ୍ରକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲି ଏବଂ ମାମିଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲି। ମାତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ପାଗଳ କରିଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ମାମି ବୋଧହୁଏ ଗାଧୋଇ ବାହାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମୋ ଉପରେ କହର କଷ୍ଟ ବର୍ଷାଉଥିଲା, ଆଉ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହୋଇଗଲା କି ଗୋଡ଼ରେ ବଳ ହିଁ ରହିଲାଣି। ମୁଁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି କି ମାମି ସ୍ୱର ଦେଇ ପଚାରିଲେ, ଆଣିଲୁ କ୍ଷୀର? ମୋ ଗଳାରୁ ତ ଯେମିତି ସ୍ୱର ହିଁ ବାହାରୁନଥିଲା। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲି ତ ମାମି ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ପକାଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋ ମୁହଁ ତଳେ ହାତ ରଖି କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ସମୀର? ମୁଁ ମୁହଁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ କହିଲି, କିଛି ନାହିଁ ମାମି। ମାମି ମୋ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସମୀର ସତ ସତ କହ, ମୋର ଏହିଭଳି ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଭଲ କି? ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲି ଏବଂ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ କହିଲି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ଭୁଲ ମାମି। ମାମି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରକାଶର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର, ଏସବୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ମାମି। ମାମି ଏକ ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ପାଗଳ। ମୁଁ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ କହିଲି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହିଁ କି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋତେ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଣି ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ମୋତେ ନିଜ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାମିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ଏବଂ ଏଇଠି ବସ। ମୁଁ ଆରାମରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲି। ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ନିଜର ଅନ୍ୟ ହାତ ଉପରେ ରଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସମୀର ଯାହା ମିଳିଯାଏ ସେଥିରେ ଶୁକ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଦରକାର। ମାମିଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରୁ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ପଳାଇବା କଥା ଥିଲା। ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରୁମକୁ ଫେରିଆସିଲି। ସେତିକି ବେଳେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମାମି ଭିତରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସିସ୍କି କାନ୍ଦିବା ସ୍ୱର ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ କବାଟ ପାଖକୁ ଗଲି ଏବଂ କହିଲି, ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି? ଭିତରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲାନି। ବସ୍ କାନ୍ଦିବା ସ୍ୱର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ପୁଣି ପଚାରିଲି, ମାମି କ'ଣ କଥା? ଆପଣ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଭିତରୁ ସ୍ୱର ଆସିଲା, ସମୀର, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଦୟାକରି ନିଜ ରୁମକୁ ଚାଲିଯାଅ। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଠିକ୍ ତ ଅଛନ୍ତି ନା? ମାମି କହିଲେ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି।
ମୋତେ କିଛି ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା କି ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସିଲି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାମି ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ମାମିଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲି, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଅଧିକ ଏକୁଟିଆପଣର ଶିକାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି ମାମୁଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲି। ମାମି ଯୁବତୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଏକୁଟିଆପଣକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଶୁକ୍ରଭାଗ୍ୟ କି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହିଭଳି କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ନାହିଁ। କିଛିଦିନ ମୁଁ ଅଧିକ ମାମିଙ୍କ ଘରେ ବିତାଇଲି ଏବଂ ତାପରେ ମୋର ମମି ପାପା ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲେ ଆଉ ମୁଁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲି। ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବା କଥା କି ସବୁବେଳେ ଘରେ କାହାର ସାହାରାରେ ନିଜ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିକରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଶଇତାନ କେବେ ବି ମଣିଷକୁ ବହକାଇ ଭୁଲ ବାଟକୁ ନେଇପାରେ ଏବଂ ଶଇତାନର ବହକାବେରେ ଆସି ଏହି ଭୁଲ ମଣିଷ କରିବସେ। ତେଣୁ ଏହି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 1000 ଥର ଭାବନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇପାରେ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ସେମାନେ ନିଜ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାହାର ବି ଭରସାରେ ଛାଡ଼ିକରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ।